ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यविष्णुस्मरणं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं शान्तजातं शमदमृतं तं शरजिवं शान्तं शान्तरूपं पर्यशहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णं सहगणललितं श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीशरपतिकान्तं राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी नमोऽस्तुते। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च नमो महावदनाय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमोरे कृष्णे नमः। नीलाचल दिवसाय नित्याय परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आनंद लीला हरे ग्रहाय हिमावती पुरोत्सव सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते गौरवैष्णवे नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्प्रदेशकारिणे। जय श्री गुरुदेव जय श्री प्रभुपाद जय आचार्य वृंद वैष्णव वृंद गौरवताय श्री श्री राधे गोविंद श्री श्री सीताराम लक्ष्मण जी। हरे कृष्ण। वर्तमान में श्रीमद् भगवद गीता मौलिक
ये प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद करे ये अध्याय आज आम पाठ करवा 31 नंबर वर्ष 41 नंबर बोर्ड लेखा है समस्त बोर्ड आमंत्र पाठे गीता अच्छी देखो शंकर नरकाइव ज्ञानं पतन्ति पितरहेशं लुप्तपिण्डकक्रिया शंकरो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्यसं लुप्तपिण्डोदकक्रिया वदन्ति पितरो ह्यसं लुप्तपिण्डोदकक्रिया शंकर नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च वदन्ति पितरो ह्यसं लुप्तपिण्डोदकक्रिया शब्दानुवाद शब्द ମୁଁ ବାରବାର ସମସ୍ତ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବେ ମୁଁ ଟିକେ ଛାତି ପେନ୍ ହେଉଥିଲି ସବୁ କହିବି शंकर ये प्रकार अनावश्यक शिशु ना जारज संतान नरकाय नरक जीवन निश्चित भाव कुलज्ञानं जो मान कुलघातक सेमांत कुलस्य कुल बा वंश च मध्य पतन्ति अधपतित भवन्ति पितरः पितृपुरुषगण ही निश्चित भाव येषां एमानकर लुप्त लुप्त हो जाए पिंड पिंड उदक पानी क्रिया अनुष्ठान श्लोक अनुवाद समस्ते शुणी मो सरकार पुनरावृत्ति जिते बेले ये प्रकार अनावश्यक जनसमाज अर्थात जारज संतान संख्या वृद्धि लाभ करे सेतेबेले वंश एवं वंशघातक पक्षरे नरक भोग परिस्थिति सृष्टि हो जाए ये प्रकार दूषित परिवार मानकर पितृपुरुष मानकर पिंड पानी लोभ पाई जाए ये कथा के कहते अर्जुन कहते भगवान कृष्ण एठारे अर्जुनकर एबीसी पाठ से पढ़ुछन भगवान कृष्ण से पाठ पढ़ाइले PhD हरे कृष्ण कथा बुझे अर्जुन पाठ पढ़ुछन कौन एबीसी मुझे कथा कहूँ एबीसी भगवान कृष्ण पाठ पढ़ाइले PhD एबीसी कहले कौन बुझे अर्जुन पाठ पढ़ी एबीसी
অর্থাৎ দেহ পুরো পিণ্ড কোনটা হয়ে গেল? দেহ পুরো পিণ্ড। ভগবান কৃষ্ণ পাঠ করে পিএইচডি, তার মানে আত্মা ভগবান শরणागत। ध्यान सागर श्रवण करना कि आशीर्षण के जाल शेयर हमारे में मोबाइल चलेगा नहीं, दर्शन मध्य कथा हेबा नहीं, कथा बुझिया नहीं चेष्टा। पॉइंट आशीर्वाद करना अर्जुन देह सम्बन्धित है से कथा करेছে पिंडदाনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে, তর্পণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এসব আবশ্যক আছে কি? হ্যাঁ হ্যাঁ কোন হ্যাঁ আবশ্যক আছে? হ্যাঁ আবশ্যক আছে। কৌশলে ঠিক কথা বলছে, আবশ্যক আছে। ওই জন্য এই নেতৃত্ব দেখ সেই কথা বলছে, এগুলো আবশ্যক আছে। কেউ মনের ক্ষেত্রে এসব আবশ্যক যে মনে ভক্ত না হবে। হ্যাঁ বাহ, বহুত সুন্দর কথা। এই করে অডিয়েন্স তোকে তো কথা চালিব না, কথা বলে ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ତେଣୁ ବେଦର 4 ଭାଗ 3 ଭାଗ ଏ କର୍ମକାଣ୍ଡର ଉପରେ ଆଧାର। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ କର୍ମକାଣ୍ଡର ଉପରେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ଭୋଗ ଲୋଭ ଦେଖାনো রয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে বেদের 3টি কাণ্ড রয়েছে, কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড আর উপাসনা কাণ্ড। যে 3টি কাণ্ডମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଏକ ମହାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଲ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର ସେ କହୁଛନ୍ତି কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড সকলে বিষের ভাণ্ড, অমৃত জানিয়া যেবা খায় নানা জমি সাদা ফিরে কদর্য ভক্ষণ করে তার জন্ম অধপাতে যায়। বঙ্গালী ভাষার লেখা হয়েছে। মহান আচার্য নরোত্তম দাস ঠাকুর আমার গৌর লাইনে সে এক মহান আচার্য। সেই কথা বলছেন কর্মকাণ্ড আর জ্ঞানকাণ্ড ये सब कहाँ से तुलना कर जाएगी? विषय और खंड। विषय खाइले कौन हो? बार जन्मती चक्र से पड़ती मरिब पुणी जन्मिब मरिब जन्मिब यही जन्मती चक्र पड़ती এই দুই কাণ্ডের যে বসিয়ে एक হচ্ছে কর্মকাণ্ড আর গোটে হচ্ছে জ্ঞানকাণ্ড। तो কর্মকাণ্ড অনুসারে বিধান দেওয়া যায় মানে কুলধর্ম রক্ষা করিবাকে হব ଆଉ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବାକୁ ହେବ, ତର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ। କାହିଁକିନା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନେକ କ'ଣ କହନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସିଧାସଳଖ ନରକକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ, ପ୍ରେତାତ୍ମା ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ସେଇ ଦେହରେ ଯଦି ସେ ରହିଯିବ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବ। ଯଦି ବଂଶ ପରମ୍ପରା ସେଠି ପିଣ୍ଡ ଯଦି ଅର୍ପଣ ନ କରିବା ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ, ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ହେଇଥିବ କିଛି ମିଳିବନି, ଶୋଷ ହେଇଥିବ ପାଣି ମିଳିବନି, କିପରି କଷ୍ଟଟା ଚିନ୍ତା କର। ଏଥିଲାଗି ଏ ବୈଦିକ ସମାଜରେ ये प्रथा रही वंश परंपरा या संस्कार पंथा ये संतान प्राप्त है।
ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ ସନ୍ତାନ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ପିତା ମାତା ଯେତେଦିନ ସେ ଜୀବିତ ଥିବେ ସେମାନେ ସେବା କରିବେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବେ? ମାନେ ପିତା ମାତାଙ୍କର ମୃତ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବେ, ତର୍ପଣ କରିବେ। ଏ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ବିଶେଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ଏହା ନ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ପିଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଅସାଧ୍ୟ, କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ଭୋଗ କରିଥିବେ। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଶାପ କେଉଁମାନଙ୍କର ବର୍ଷିତ ହେବ? କେଉଁମାନଙ୍କର ବର୍ଷିତ ହେବ? ସେଇ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ସେଇ ବଂଶ। ସେମାନେ କେବଳ ସଂସାରରେ ସୁଖରେ ରହି ପାରିବ। ହଁ, ସଂସାରରେ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି? କାରଣ ହେଉଛି ଏହା ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର କ'ଣ ମନସ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ। ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିନାହାନ୍ତି, ତର୍ପଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧାଗ୍ନି ଶତବର୍ଷିତ। ସେଥିଲାଗି ସଂସାରରେ ରହିଲେ ବି ସେମାନେ ସୁଖରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ତାପିତ ଅବସ୍ଥା, ଦୁଃଖିତ ଅବସ୍ଥା। ଏହା କାରଣ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସତ୍ ପୁତ୍ର ଜାତ କରାଇଦେବା। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ବୈଦିକ ଟ୍ରାଡିସନ୍। ବୈଦିକ ସମାଜରେ ପ୍ରଥା ରହିଛି, ସଂସ୍କାର। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥାର ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଯୁଦ୍ଧରେ ବୀର ପୁରୁଷମାନେ ସମସ୍ତେ ନିହତ ହେବେ। ବୀର ପୁରୁଷମାନେ ନିହତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀମାନେ କ'ଣ ହେବ? ବିଧବା ହେଇଯିବ। ସେମାନେ ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯଦି ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ନ ହେବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବେ। ବ୍ୟଭିଚାର ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ପରପୁରୁଷ ସହିତ ଅବାଧ ମିଳାମିଶ କରିଥିବେ। ସେଟା କ'ଣ ହେବ? ଯାର ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ସେଥିଲାଗି ସେଇ କଥା କୁହାଯାଏ। ଯାର ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ଜାତ ହେଇଯିବ ତାର ଗୋତ୍ର ଠିକ୍ ନାହିଁ, ପିତା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାର କୌଣସି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଆମର ବୈଦିକ କଲଚର। ଇଏ ବହୁତ ଅର୍ଜୁନ ଏକ ମହାଜନ ହିସାବରେ ଇଏ ମାର୍ଗ ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି ରୁଚି ହେଉନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତି ରୁଚି ହେଉନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପ୍ରତି ରୁଚି ହେଉନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ଧାରା ପାଇଁ ମନୋବୃତ୍ତି ଆସୁନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସବୁ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ସବୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବ। ସମାଜରେ ସବୁ ଜାଳ ସନ୍ତାନ ଭରିଯିବ। ଆଉ ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ସେତେବେଳେ ପଶୁ ସମାଜରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ରହିବ ପାରିବ। ଏଥିଲାଗି ଏ କର୍ମକାଣ୍ଡର ବିଧାନ ଦିଆଯାଏ। এই প্রসঙ্গে ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁତ ସବୁ କଥା ରହିଛି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତରେ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ସଗର ମହାରାଜଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରାଜା, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସଗର ବଂଶ। ସେଇ ମହାରାଜ ସଗରଙ୍କର ଦୁଇ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ଦୁଇ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଇଥିଲା। ସେ ସନ୍ତାନଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅସମଞ୍ଜସ। ଆଉ ଜଣେ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହେଇଥିଲେ 60,000 ସନ୍ତାନ। କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭାଗବତ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହିପରି ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ, ସଗର ମହାରାଜ ଯେହେତୁ ରାଜା, ତେବେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଏତ ପୂର୍ଣ୍ଣମାନ ରାଜା ବହୁତ ସବୁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସେ କରିଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟ 99 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ଲାଷ୍ଟ ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଇ ଅଶ୍ଵମେଧ ଯଜ୍ଞ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ ସେ ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣୁଥିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜଗତରେ କେହି ଯଦି ନିର୍ବିଘ୍ନ 100ଟି ଅଶ୍ଵମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ର ପଦ ସେ ନେଇଯିବେ। କଥା ବୁଝିପାରିଲ? তিনি 99 19টি অশ্বমেধ যজ্ঞ ନିର୍ବିଘ୍ନ ସେ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ଯେତେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିତତ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସାଧୁ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଆସି ଯଜ୍ଞର ଅଶ୍ଵ ଅପହରଣ କଲେ। আর যজ্ঞের অশ্ব অপহরণ করে নেই কোথায় রাখিলে? কপিল মুনিଙ୍କର আশ্রম। কপিল তো ভগবান কপিল সে ধ্যানস্থ অবস্থা। পদ্মমুনিଙ୍କର পুত্র ଦେବତୀ ମାତା ଦେବତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର କପିଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର। ସେ ଏହିପରି ଚିନ୍ତନରେ ମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ନିମଗ୍ନ। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ, ଏ ଯଜ୍ଞର ଅଶ୍ଵ ଅପହରଣ କରି ନେଇ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ରହସ୍ୟର ଯୋଗ ଅପହୃତ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସଗର ମହାରାଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। କେଉଁ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ? 60,000 ପୁତ୍ର। ଆଉ ଯେ ପ୍ରଥମ ଯେ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ରାଣୀଙ୍କର ସେ ହେଉଛି ଅସମଞ୍ଜସ। ଅସମଞ୍ଜସ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମହାଯୋଗୀ ଥିଲେ। ଯୋଗର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ଯୋଗ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହିପରି ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶରେ ଜାତ ଅଛି। ମହାରାଜ ସଗରଙ୍କର ବଂଶରେ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯୋଗ ଭ୍ରଷ୍ଟା ଅଭିଜାତ କୁହାଯାଉଛି। ମାନେ ପୁଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି। ଏକ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା ତାଙ୍କର ସବୁ ମନେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ପିତାଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଜାତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏମିତି ସବୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିଲେ ଯାହା ଦେଖି ପିତା କୁଣ୍ଡ ତାକୁ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ପିତା ଯଦି ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେବେ ତାହେଲେ ସେ ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯେ ଯୋଗର ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା ତାହା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କରିପାରେ। କାହିଁକି ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ରାଜବଂଶର ନିୟମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ସେ ପିତାଙ୍କର ରାଜଗଦିରେ ବସିବ। ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ମୁଁ ପିତାଙ୍କର ରାଜଗଦିରେ ବସିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପିତାଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେବ ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କର ପିଲା ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ, ଟିକେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରି ନେଇ ସରଜୁ ନଦୀରେ ପକେଇଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ବଂଶରେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କେଉଁଠି? ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ। ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? କେହି ଯାଇଛନ୍ତି? ସେଟା ସରଜୁ ନଦୀ ଅଛି। ସେ କ'ଣ କରିଦେଲେ, ଏ ଅସମଞ୍ଜସ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିବେ, ଯଦି କିଛି ଟିକେ ତ୍ରୁଟି ହେଇଗଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗେ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, ଧରିକି ତାକୁ ସରଜୁ ନଦୀରେ ମାରିଦେଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏହିପରି ଯେତେ କେତେ ସନ୍ତାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ପାଖେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲେ। ରାଜା ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କଲେ। ଶିଷ୍ୟ ଅସମଞ୍ଜସ। ତାଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଅଂଶୁମାନ। ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଶୁଣି ରାଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ଶୁଣି ରାଖନ୍ତୁ, ଆମ କଥା ଆଗରେ। ଏଆଡ଼େ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖେ 60,000 ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସୁମତିଙ୍କର 60,000 ସନ୍ତାନ। ତ 60,000 ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଦେଖ ସମୁଦ୍ର ପୃଥିବୀ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଦେଖ କେଉଁଠାରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଘୋଡ଼ା ଅଛି ତା ବୁଝିକିରି ନେଇ ଆସ। ଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ 60,000 ସନ୍ତାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ସନ୍ଧାନ ପାଇଲା ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ସହିତ ଖନନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଖନନ କେଉଁଠି ଯାଉଥିଲେ? ସେଇ ଗଙ୍ଗା ସାଗର। ସାଗର ପାଖରେ ଯେ କପିଲ ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ, ଯେଉଁଠି ଗଙ୍ଗା ଯାଇ ମିଶିଛନ୍ତି, ସେଟା ହେଉଛି କପିଲ ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ। ଯେଉଁମାନେ ଗଙ୍ଗା ସାଗରକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ସେତେବେଳେ
କପିଲ ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ଆମେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ। କେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାସାଗରକୁ? ସେ ଜାଣିବେ। এই গঙ্গাসাগর সেটার কপিল মুনির আশ্রম আছে। সেইখানে যে উঠিলে দেখলে অশ্ব সেটারে গোটে গছ মূଳରେ বন্ধা হয়েছে। আর সেটার এই কপিল মুনি ধ্যানস্থ অবস্থা এইମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ খুব ଚାପ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ମାଟି ଖନନ କରୁ କରୁ ଏଇପରି ଯାଇ ଉଠିଛି। ଦେଖିଲେ ସେଟା ଅଶ୍ଵ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ମୁନିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଏ ବେଟା ବଡ଼ ଚୋର ଅଶ୍ଵ ଧଳା ଚୁରି କରି ଆଣି এটার বন্ধে রাখে ধ্যানস্থ হয়েছে। মারো মারো, সমস্ত ক্রোধ চাপ ହେଇଗଲା। ମାର ମାର এইপରି କପିଲ ମୁନିଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏଇପରି ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଚଟଣାଗ୍ନି ପ୍ରଚଳିତ ହେଇଗଲା। ଭିତର ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ଖାଦ୍ୟବସ୍ତୁ ହଜମ କରୁଛୁ। ହଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଆମେ ଖାଦ୍ୟବସ୍ତୁ ହଜମ କରୁଛୁ କେଉଁ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା? ଚଟଣାଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଇଗଲା, ଜଠରାଗ୍ନି ପ୍ରଚଳିତ ହେଇଗଲା। ସେ ଜଠର ଅଗ୍ନିରେ ସମସ୍ତ ଭସ୍ମ ହେଇଗଲେ। ଜଣେ ବି ବଞ୍ଚିଗଲା। କେତେ ଜଣ? 60,000 ସମସ୍ତ ଭସ୍ମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଯୋଗ ସେଠାରେ ଅସମାପ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? ଏ ତ 60,000 ପୁତ୍ର ସମସ୍ତ ଭସ୍ମିତ ହେଇଗଲା। ସେ ଅସମଞ୍ଜସ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଅଂଶୁମାନ। କଥା ମନେ ରଖିବେ। ସେଇବା ନାହିଁ କେହି ହରିବାଲ ସେଇ ଅଛି ମାତା ଏ ଅଂଶୁମାନ ସେ ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ। ଜାଣିଲେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ପିତୃଙ୍କ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭସ୍ମିତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଆସି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନମ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଅଂଶୁମାନ ଅତି ମାନେ ଭଦ୍ର ଅତି ସତ୍ ପୁତ୍ର ଆଉ ଇଏ ରାଜକୁମାର ଆସି ଏଇପରି ପ୍ରଥମ କପିଲ ମୁନିଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ସାଧୁ ସନ୍ତମାନଙ୍କୁ କୃପା ଲାଭ କରିବା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନାହିଁ। ଇଏ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଏ 60,000 ପୁତ୍ର ସମସ୍ତେ ଭସ୍ମିତ ହେଇଗଲେ। ହଁ ଅଂଶୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ ଅତି ବିନମ୍ର ସହକାରେ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇପରି ଅତି ବିନମ୍ର ସହକାରେ ସ୍ତୁତି କଲେ। ଆଉ ସ୍ତୁତି ଏ କପିଲ ମୁନି ଭଗବାନ କପିଲ ମୁନି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରସନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲେ ସେତେ କପିଲ ମୁନି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବତ୍ସ ଏ ଯଜ୍ଞର ଅର୍ଥ ତୁମେ ନେଇଯାଅ। ଏ ସେଟା ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ ମୋର ପିତୃଙ୍କ ମାନେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବ? ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ? କାହିଁକି ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଯୋଗୁଁ ନିଜର ଜଠର ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବ? କପିଲ ମୁନି ସେତେ ପନ୍ଥା କହିଲେ, କେହି ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗଙ୍ଗାକୁ ଏ ମର୍ତ୍ତଲୋକକୁ ଆଣିପାରିବେ ତପସ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ, সেই গঙ্গা জল যেତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବେ। ଏ ଉପାୟ କହିଦେଲେ କିଏ? ଭଗବାନ କପିଲ କହିଦେଲେ। ଉପାୟ ପାଇଗଲେ, ଅଶ୍ଵ ପାଇଗଲେ। ଅଶ୍ଵ ଫେରି ଆସିଲେ, ଯଜ୍ଞ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତାଙ୍କର ପିତାମହ, କାହିଁକି ଅସମଞ୍ଜସ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଅସମଞ୍ଜସ୍ୟ ପିତା କିଏ? ସଗର। କିନ୍ତୁ ଅଂଶୁମାନ କିଏ ହେବ? ପିତାମହ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ବାପା। କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଯଜ୍ଞ ସମାପ୍ତ କଲେ କରି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ସଗର ରାଜା କ'ଣ କଲେ? ଅଂଶୁମାନଙ୍କୁ ରାଜଗଦିରେ ବସେଇଲେ। ସେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। କହିଦେଲେ ଗଙ୍ଗାକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ ବାନ୍ଧିଲେ। ତାଙ୍କ 60,000 ପୁତ୍ରମାନେ ସମସ୍ତେ ଭସ୍ମିତ ହେଇଯାଇଛି। ସେମାନେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ? ଏଇପରି ସଗର ରାଜା ତପସ୍ୟା ରତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା, ତଥାପି ଗଙ୍ଗାକୁ ଆନୟନ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପିତୃତ୍ୱ ଏଇପରି ପିତାମହ ଏଇପରି ତପସ୍ୟା କରି ଦେହ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ତ ଅଂଶୁମାନ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। କିଏ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର?
दिलीप अंशुमान का पुत्र दिलीप दिलीप को संगे संगे से राजसिंहासन बसाई से गल तपस्या से तपस्या कर सुधा गंगा देवी को प्रसन्न विधान कर पार्लन से देह रखे ये समाचार जिते प्राप्त हो गला दिलीप से अपुत्र अवस्था कौन पुत्र सन्तान ना कि अपुत्र अवस्था से कौन कर ये गंगा को मर्तजगत आने से राजकार्य मंत्री मंत्र को दे चलीगल तपस्या कर दुई पत्नी थे कहार दिलीप दुई पत्नी अपुत्र केमिति ये तो वंश परंपरा एक रोध है कौन सन्तान नहीं वंश तो रक्षा करवा के हो कुल रक्षा करवा के कुल कथा कह जाऊँगी पिंडदान करेंगे किए तर्पण करेंगे किए राजपुत्र कि ना तेणु और्व ऋषि से वंशर जे कुलगुरु थे से शिवजी को आराधना शिवजी सहित परामर्श देले जितेबाला दुई रानी अच्छा दिल्ली को तपस्या कर से देव रखे से भी हानि पार दुई पत्नी बर्तमान विधवा हो जाए तो सन्तान केमी प्राप्त हो राजवंश बर्तमान रोध हो गया तेणु शिवजी निर्देश देला दुई रानी मध्य जन पुरुष भाव नहीं और जन स्त्री भाव नहीं प्रतिक्रिया एक सन्तान प्राप्त है दुई रानी मध्य जन पुरुष भाव नहीं और जन स्त्री भाव नहीं जितना मिलित है से स्त्री भाव जो नहीं मिले गर्भ एक सन्तान जातर मांस पिंड हड़पार किसी सन्तान जातर केमी मांस पिंड ये सन्तान कौन निजे को निजे रक्षा कर प्रजामान केमी रक्षा कर ये तो पूर्ण सन्तान नुहतु तेणु कुलगुरु वशिष्ठ निर्देश अनुसार कौन कल गोटे झुड़ी से मांसपिंड सदृश सन्तान नहीं रास्ता साइड रखे उद्देश्य कौन जदि कौन अत्यंत पावरफुल मुनिंकर दृष्टि पड़े से जी प्रसन्न है जी आशीर्वाद देवे तार ये सुसंतान परिणत है आशा अरे शुणु कथा से रास्ता जो आसुला किए अष्टावक्र ऋषि जहाँ देहर 8टी बाक 8टी बाक मान चलिए केमी सीधा चली पार ये पिलाटा देह हाड़ ना ये पड़े अष्टवक्र हिसाब से रास्ता साइड पड़े मुनि देखी प्रथम रुष्ट हो गया अरे पिलाटा मत प्रयास कर शुई तो से मन मेकअप कर मुनि जदि तुम्हें प्रकृत पक्षे मोर अनुकरण कर तुम भस्मीभूत हो तुम ओरिजिनल स्वरूप सेमती हे तुम दिव्य सुंदर सन्तान परिणत कौन है तार ओरिजिनल स्वरूप से संगे संगे मुनि आशीर्वाद एक सुंदर सन्तान से होती बुझे हाँ जानते समझते तो ये भगीरथ दिव्य सन्तान मुनि का आशीर्वाद प्राप्त है एक सुंदर सन्तान ये भगीरथ तापर से जिते बड़ हेले से सब कथा शुणिले तार विवाह होता राजकुमार हिसाब से तार पुत्र पुत्र चारिया तपस्या करे भगीरथ तपस्या गंगा देवी प्रसन्न है सम्मुखें प्रकट है हाँ तो गंगा देवी भगीरथ को कहते तुम्हें मत मर्त को नेब मोर ये जो जलर बेग किए धारण करे मो स्वर्ग पतित हेबी मोर बेग किए धारण करे बेग जो धारण जो न कर पृथ्वी भेद करी
ପାତାଳକୁ ଚାଲିଯିବେ। ସେତେବେଳେ ତୁମ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ହଁ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଗଙ୍ଗାକୁ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ତ ଗଙ୍ଗା ବେଗ ପ୍ରଥମ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବେଗ ଯଦି ଧାରଣ ଯଦି ନ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଗଙ୍ଗା କ'ଣ ହେବ? ପୃଥିବୀ ଭେଦ କରି ପାତାଳକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତାହେଲେ ଏ ପିତୃମାନେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବ? ତ ସେତେବେଳେ ଭଗୀରଥ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ସେ ଗଙ୍ଗାଦେବୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଶିବଜୀ ଆପଣଙ୍କର ବେଗ ଧାରଣ କରିବେ। ସେ ତ ଭଗୀରଥ କିପରି ସୁପ୍ତ ଇଏ ଥିଲା ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ସୁପ୍ତ ଭାବରେ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ତୁତି କଲେ ଶିବଜୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ। ଶିବଜୀ ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ ସେ ତ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇପରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବୀ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପତିତ ହେବେ, ତାଙ୍କର ବେଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବେ। ତ ସେତେବେଳେ ଶିବଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ତା ଧାରଣ କରି ପୁଣି ଯାଇ କହିବେ। ତ ସେତେବେଳେ ଇଏ ଯାଇକରି ଭଗୀରଥ ଗଙ୍ଗାଦେବୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପତିତ ହେଇପାରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଶିବଜୀ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବେଗ ଧାରଣ କରିବେ। ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଜାତ ହେଇଗଲେ, ଇଏ କେମିତି ମୋର ବେଗ ଧାରଣ କରିବେ? ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ସେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଶିବଜୀକୁ ଫସେଇକି ସେ ପାତାଳକୁ ନେଇଯିବେ। ଏହିପରି ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଶିବଜୀ ମହାନ ପାୱାରଫୁଲ, ସେ କୈଳାସର ଉପରେ ତାଙ୍କର ଧାମ କୋଉଠି କୈଳାସର ଉପରେ ଖଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଗଙ୍ଗାଦେବୀଙ୍କର ମନୋଭାବ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ବେଗ କ'ଣ ଧାରଣ କରିବେ, ସେ ଯେତେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଜଟା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଆବଦ୍ଧ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବଜୀ କି ପାୱାରଫୁଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବଜୀ କ'ଣ ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ। ଶିବଜୀ ଏଇପରି ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଗଙ୍ଗା। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଶିବଜୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇପରି ବେଗ ସହ ତାଙ୍କୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ପାତାଳକୁ ଯିବି। ଆଉ ଶିବଜୀ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ଗଙ୍ଗାଦେବୀକୁ ଜାଣିନଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ବୁଝିପାରି ତାଙ୍କ ଜଟା ଭିତରେ ସେ ଆବଦ୍ଧ। ଆଉ ଗଙ୍ଗାଦେବୀ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ବାହାରି ହେବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରି ଜଟା ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଶିବଜୀଙ୍କ ଗୋଟେ ନାଁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଗଙ୍ଗାଧର। କଥାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଗଙ୍ଗାକୁ ଧାରଣ କରି ଗଙ୍ଗାଧର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପାୟ କ'ଣ? ଗଙ୍ଗା ତ ସେଠାରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, ବାହାରିବା କେମିତି? ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବଜ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଆରାଧନା କଲେ, କିଏ? ଭଗୀରଥ। ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲା। ସେ ସେଥିରେ ଜଟାକୁ ଛିଦ୍ର ବନାଇବେ, ବଜ୍ର ଦ୍ୱାରା ଛିଦ୍ର ବନାଇବେ। ଗଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଟାରୁ ବାହାରିବ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ, ତାକୁ ବାଟ ଦେଖିକିରି ନେଇଯିବାକୁ କେଉଁଠାକୁ? ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ପିତୃମାନେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାହାର? ଭଗୀରଥଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାର ବେଗ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ତାକୁ ବାଟ ଦେଖି ନେବାକୁ ହେବ। କିଏ ନେବେ? ସେ ଭଗୀରଥ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେହିପରି ଏକ ଦିବ୍ୟ ବିମାନରେ ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ବିମାନରେ ଆରୋହଣ କରି ସେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଆଗରେ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇ ବଜେଇ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଧାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଧାବିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଏ ନବଦ୍ୱୀପ ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ନବଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ। ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପରେ ସିନା ଜହ୍ନୁ ମୁନି ସେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୂଜାର ସାମଗ୍ରୀ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଫସେଇକିରି ଦେଇଗଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜହ୍ନୁ ମୁନିଙ୍କର ମନରେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଇଗଲା, ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ମୁନି ଏ ପ୍ରବଳ ବେଗବତୀ ଗଙ୍ଗା ଗଣ୍ଡୁ ସେ ପାନ କଲେ।
देखो की परी माने गोटे कार्य केते प्रकार विभिन्न हां माने भगीरथ ता पृथ्वी को उद्धार दिया पाए केते प्रकार विभिन्न सम्मुखीन हवा के हो जा गोटे काम करबा के गेले ए भौतिक जगत हमर एते प्रकार विभिन्न आसे किंतु धैर्य सहकारिता को सही गिरता करबा के हां देवे जिस शक्ति बड़ जे प्राप्त हो सब समान हां एटा माया प्रबल केते प्रभाव हाँ प्रबल ब्रह्मचारी माने स्थिर रही पारे मन एत चंचल हो जीव हाँ से ब्रह्म स्थिर रही पारे परम ब्रह्म ध्यान रही पारिबो नाही हाँ ये जड़ जगत मायार प्रभाव एत प्रबल हाँ बड़े भाषी के कुआर पकी ठिकाना हाँ केते मुनि ऋषि केते सब साधु संत ब्रह्मचारी सन्यासी बड़े तली के हाँ अतल तले तली जाए हाँ कि हाँ बड़ बड़ सिद्ध पुरुष मान तली सौगरी मुनि हाँ प्राणायाम सिद्ध पुरुष पानी भीतर जाए तपस्या करते निजे को न भाव विस्तार कर पाते से भी फेल मारी हाँ ये माइक जगत मायार प्रभाव अति प्रभाव से ब्रह्मचारी हूँ बांतस्थ हूँ सन्यासी हूँ केते बड़े कौन अवस्था हो ठिकाना अच्छी कि तेणु सब भगवान को शरणापन्न रहेगा यदि भगवान को कृपा प्राप्त हो पारे भगवान का जिस शक्ति बड़ प्राप्त हो पारे तेरे माया को से जय करी पारे माया से उत्तीर्ण हो पारे केवे से माया उत्तीर्ण हो पारे कहीं भगवान कृष्ण निज मुखे गीतार कही कौन कही रही हेसा गुणमयी मम माया दुरत्ता मामेव च प्रपद्यन्ते माया मेतन करवाणि संपूर्ण कृष्ण शरणागत यानी भगवान कृष्ण पीएचडी कोर्स करछन हां मु कहली कोन अर्जुन एबीसी हां कोर्स से पढ़छन हां आ भगवान कृष्ण यहाँ पर पीएचडी कोर्स कराई हां तब एबीसी कोर्स कोन देह कुल पिंड पीएचडी कोर्स आत्मा भगवान शरणागति हाँ ख्याल रहे हम क्यों प्रसंग में आलोचना कर दुईटा कंपेयर कर सब मन रखे ये जन्म मुनि सी तो मुनि एत पावरफुल देख से देख पूजा सामग्री सब भसे ही नहीं जाए पूजा सामग्री भसी तुम जाऊ तुम्हें भसी जीव सुन सेवा हो हाँ फसी जाऊ सब से सोई जाऊ मुनि एत पावरफुल संगे संगे से रुष्ट है गंडुस अंजलि कर सब जल हाथ आसे पान कर सब आओ এখন ये जगत सब पावरफुल सब मुनि मान अच्छा देवता मान अच्छा शिवजी जमी गंगा देव धारण कर दे यार जन्म मुनि से गंभीर गंगा को पान करदे हमें जानी अगस्त मुनि 7 समुद्र जल से पान करदे समुद्र सुखी दे हाँ कि सब पावरफुल मुनि लगे हाँ यही कथा जो शुणे आज यदि सुई थे क्लास है तो कौन हो भाग्य केवल इसमें सुई रही आप भाग्य केवल खुली होना भाग्य से देवतार सुई आप भाग्य उदय हे ना शुणु कथा एक कथा शुणे कथा शुण से कौन है भगीरथ आग को जाऊँ शंख बजे बजे पछुके देखिले अंगार और बेग शब्द ना गंगा जब पशु जाओ प्रबल बेगे तो साउंड हो ना तो से साउंड ना जमी गोपाल वृंदावन को चल चली आसती क्या पछ पछे सन विप्र पछ पछे आ गोपाल कही मुझे तुम पछ पछ जाऊँ तुम बुझे कमी मुझे चलि मो चरण नुपुर अच्छी रुनु झुनु रुनु झुनु रुनु झुनु शब्द हम से बुझे मुझे तुम पछ पछे जाऊँ तो पछ को अनैब जो अनैब से रुनु रही आगे को जीवी ना तो ये शब्द शुणी
ସାଙ୍ଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଆସୁଛନ୍ତି ପଛପଟୁ। ଏଇପରି ଭଗୀରଥ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ସଶବ୍ଦରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗଙ୍ଗାର କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ପଛକୁ ଅନାଇଲେ ଦେଖିଲେ ଗଙ୍ଗା ନାହିଁ, ଚୁପ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଟିକେ ଧନସ୍ଥାନ ବୁଝିପାରିଲେ ମୁନି ପାଣ କରିଗଲେ। ମୁନିଙ୍କ ଚରଣ ଆସି ପୁନଃ ହୋଇ ଭଗୀରଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। এই বিনম্র, ଏହା ହେଉଛି କଥା ହେଉଛି ବିନମ୍ରତା। ଏହା ଦୈନ୍ୟ ସହକାରେ ଆମେ ଯଦି ମୁନି ଋଷି ବା କୌଣସି ମହତ୍ ପୁରୁଷଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପରିହାସ କରିବନି, ତାହେଲେ ଆମର ସବୁ ସରିଯିବ। କଥା ବୁଝିପାରିଲ? କେବଳ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ସେ କେବଳ ପରିହାସ କରିବନି। ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଯଦି ନତମସ୍ତକ ଏହିପରି ବିନମ୍ର ସହକାରେ এইপরি স্তুতি করে প্রার্থনা অত্যন্ত প্রসন্ন। ইয়ে ভগীরথ বিনম্র সহকারে যেতে স্তুতি করলে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে গেল। হাত যোড়িকি কহে, হে মুনিবর, মোর পিতৃগ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଯାଉଥିଲି, ସେ ଗଙ୍ଗା ଆପଣ ପାନ କରିଦେଲେ, ତ ଆପଣ ଗଙ୍ଗାକୁ ପୁଣି ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେମିତି ମୁକ୍ତ କରାଇବ ବାପ, ସେ ପାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗୀରଥଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୁନି କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର କାନ ବାଟରୁ ଦକ୍ଷିଣ କାନ ବାଟରୁ ବାହାରିଲେ। ଅନେକ କ'ଣ କହନ୍ତି ଜାନୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ତା ନୁହେଁ, ଜାନୁରେ ନୁହେଁ, କାନରୁ। କାହିଁ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ପରିସ୍ରା ଝାଡ଼ା ଯାଆନ୍ତି, ପଇସା କେଉଁଠାରେ ଏ କାନରେ ସେ ଗଙ୍ଗା ପବିତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ କହନ୍ତି ଜାନୁରେ, ଜାନୁରେ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜହ୍ନୁମୁନି। ଜହ୍ନୁମୁନିଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଜାହ୍ନବୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ, ୟାନେ ଜାନୁରୀ ଜାତ ହେଇଛି। ଏ ଭୁଲ ଧାରଣା। ତେବେ ଅସଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି କାନ ବାଟରେ ପବିତ୍ର, ଗଙ୍ଗା ପବିତ୍ର। ଜାନୁରୀ କେମିତି ବାହାର କରିବେ? କାନ ବାଟରେ ଦକ୍ଷିଣ କାନ। ସେଇପରି ଯେତେ ଗଙ୍ଗାକୁ ପୁନଃ ପ୍ରକଟ କରିଦେଲା, ସେଟା ଗଙ୍ଗା ହେଇଗଲା କ'ଣ? ଜହ୍ନୁ ମୁନିଙ୍କର କନ୍ୟା। ଜହ୍ନୁ ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଣି ସେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ନୂତନ ଜୀବନ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜାତ ହେଲା। ତେଣୁ ଜହ୍ନୁ ମୁନିଙ୍କର କନ୍ୟା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଗଙ୍ଗାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଜାହ୍ନବୀ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଜାହ୍ନବୀ ମାନେ ଗଙ୍ଗା। এই ଜାହ୍ନବୀ। আর সেই ଗଙ୍ଗାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ କଲେ କିଏ? ଭଗୀରଥ। ସେଇ କପିଳଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଯେଉଁଠାରେ ଗଙ୍ଗା ସାଗର, ଯେଉଁଠି ସାଗର ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପିତୃମାନେ ସମସ୍ତେ ଭସ୍ମିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଇ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ ହେବା ସାଥେ ସାଥେ 60,000 ପୁତ୍ର, 60,000 ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଏହାକୁ ତର୍ପଣ କୁହାଯାଏ। ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ତର୍ପଣ। ଦୁଇଟି କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ আর ଗୋଟେ ତର୍ପଣ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତର୍ପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପବିତ୍ର। আর ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ମାନେ ପୁତ୍ର ପ୍ରପୌତ୍ର ନାତି ଯେ ହଉ ସେ ଯଦି ଏହିପରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିବେଦନ କରିବେ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ହେବ, সেই প্রসাদ যদি পিতৃগণকে উদ্দেশ্যে অর্পণ করিবে তাহলে পিতৃপুরুষମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ସହସ୍କନ୍ଧ ହେଉଛି କ'ଣ? ପିଣ୍ଡ ଆମେ କେଉଁଠାରେ ଦାନ କରିବା? କୋଉଠି? ସେଥିଲାଗି ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗୟାସୁର ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ତ୍ରିପୁରାସୁରର ବଂଶଧର ଗୟାସୁର, ମହାନ ଭକ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନ ଭକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କ'ଣ? ମୋର ଦେହଟା ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ପବିତ୍ର କରିଦେବି ଯେଉଁଥିଲାଗି ଲୋକମାନେ ଯିଏ ମୋତେ ଦେହ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବେ, ଯିଏ ମୋର ଦେହ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଏ କାମନା କାହା ଭିତରେ ଆସିଗଲା? ଇଏ କାହାର? ଗୟାସୁର। ଗୟାସୁର ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଦେହ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ଦେହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆରାଧନା କଲେ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ। ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ,
हाथ जोड़ी कहले हे प्रभु यदि मो तपस्या आपन पसंद नहीं थे ताले मते एई बर दियंतु मोर देह एमिति पवित्र है पूर्ण देहटा ये जगत जो प्राणी मोर देह दर्शन करिवे से उद्धार है ब्रह्माजी तथास्तु। हरे कृष्ण कथा बुझिपारछन्ति हाँ ये कथा शैव नहीं हाँ एहीपरि ब्रह्मांकर बरे ये गयासुर शरीर कौन है गला पूर्ण पवित्र हाँ तेने गयासुर देह उच्चता केता थिला अभी सब ठीक जान नहीं हाँ टिके जानिला तेरे तो कथा मजा लगिबो हाँ 15 किलोमीटर उच्चता और 3 किलोमीटर चौड़ा हाँ उच्चता जे 15 किलोमीटर हो तो देह परिसर से देह दरकार केते किलोमीटर 3 किलोमीटर एई पूरी पवित्र देह संपूर्ण देहर पवित्र एई पूरी जेते पृथ्वी पर्यटन बाहर छथि जो जीव आखिर ये गयासुर देह को दृष्टिपात होची संगे संगे उद्धार है कुआड़े चले जाउछन्ति कुआड़े स्वर्ग को चले जाते और नरक जीवन नहीं हाँ अतः पापी तापी जे होते नहीं ना गयासुर शरीर दर्शन कला माने उद्धार है स्वर्ग को चले जाते स्वर्ग राज स्वर्ग देव राजेंद्र चलते है अरे से पापी तापी सब मर्द जगत ये गयासुर देव दर्शन के सब उद्धार में पापी पड़े ऐसे स्वर्ग को जमराजन करो लोको नील है खाली पड़ेगा जमराज बेकार है काम धाम किसी नहीं हाँ पापी पुण्य कामी व्यक्ति मान से दंड देउथिले पुरस्कार करथिले से विचार नहीं समस्त उद्धार कुआड़ जाते स्वर्ग समस्त चकित हो गए पृथ्वी पृष्ठ जितने सब पापी तापी जो प्रकार जीव हो कहीं से गयासुर शरीर दर्शन करना स्पर्श करा संगे संगे उद्धार है स्वर्ग को चली जाउछन्ति तो समस्त देवतांकर मुंडे से कौन हला ये चक्कर नहीं तो से इंद्रादि देवता इंद्र ब्रह्म ये समस्त एक साथ जाए भगवान विष्णु का उपयोग करें हाथ जोड़ी कहले आपन गोटे व्यवस्था करंतु हाँ तार सृष्टि लोप पाई जीव कहीं गयासुर यदि एक पृथ्वी परिभ्रमण करिवे तो आगे जे दर्शन करिवे से उद्धार है स्वर्ग के चले जाइए ये सृष्टि पूरा शून्य है भाई तो भगवान विष्णु से मृत्यु हर्ष कर भगवान मृत्यु हर्ष करी ब्रह्मा को कहते तुम्हें एक यज्ञ अनुष्ठान कर गयासुर देह सब पवित्र देह यज्ञ करने सब पवित्र जगह ये पृथ्वी सब पवित्र कौन गयासुर देह गयासुर देह संपूर्ण पवित्र भगवान विष्णु प्लान है ब्रह्मा ब्रह्मा इंद्रादि ब्रह्मा जी आशी गयासुर कहते गयासुर ये हाथ जोड़ी कहते भगवान विष्णु के निर्देश मु एक यज्ञ करने चाहूँ किंतु यज्ञ एक पवित्र स्थान हवा उचित तो से पवित्र स्थान पृथ्वी विषय कौन जगह नहीं केवल तुम्हारी देह एकमात्र पवित्र तेज तुम देह पर आम ये यज्ञ करें ये संगे राज्य भक्त लोग हाँ ये गयासुर संगे राज्य जब भोर देह को यज्ञ हम तो आनंदित है देखते से देव चेतन ना थी से संगे आनंदित भगवान के भक्त ये शुई गल कहते हाँ 15 किलोमीटर लंबा और चौड़ा 3 किलोमीटर ये तो माने शरीर धारी गयासुर
ଆଉ ତା ଦେହର ଉପର ଏ ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ଦେବତାମାନେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଜ୍ଞ ହଉଛି। ଆଉ ବୟସର ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ, ସେ ଆନନ୍ଦ କେଉଁଥିଲା କି? ମୋର ଦେହ ପବିତ୍ର, ମୋ ଦେହର ଉପରେ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି, ଏଥିଲାଗି ସେ ଆନନ୍ଦିତ। ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇ ଯଜ୍ଞ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା, ଏ ଦେହଟା ଟିକେ କଣ ହେଲା, ନଡ଼ି ଉଠିଲା, ହେଲି ଉଠିଲା। ହେଲିଗଲା ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେ କଣ କଲେ, ଗଦାଧର ରୂପରେ ତାଙ୍କର ପାଦପଦ ତା ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ସ୍ଥାନ। ଆଉ ଆନନ୍ଦ, ଏତେ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ମୋ ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ପଦ ରଖିଲେ, ସେଇଠି ସେ ଗୟାସୀରେ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଗୟାସୀର ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିছে, ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୋଟେ ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ କହିଛନ୍ତି, ହଁ ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ମୋ ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି, କେହି ଯଦି ଏଠାରେ ପିଣ୍ଡ ଦେବେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ତଥାସ୍ତୁ। ତେଣୁ ପିଣ୍ଡ ଦାନର ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗା ତାହେଲେ କୋଉ ଜାଗା ହେଇଗଲା? ଗୟା। ଗୟା ସୁର ରହିଲା ନାହିଁ, କଣ ହେଇଗଲା? କଣ ହେଇଗଲା? ଗୟା କ୍ଷେତ୍ର। ଗୟା ସୁର ରହିଲା ନାହିଁ, ଗୟା ସୁର ହେଇଗଲା କଣ? ଗୟା କ୍ଷେତ୍ର। ଗୟା ମାନେ କଣ? ଗୟା ମାନେ କଣ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଛି ଗୟ ମାନେ ଗମନ କରିବା। କେହି ଯଦି ଏଠାରେ ପିଣ୍ଡ ଦେବେ ସେ ଗମନ କରେ କୋଉଟାକୁ? କଥା ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ପିଣ୍ଡ ଦାନରେ ଇଏ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଗୟା କ୍ଷେତ୍ର। ଗୟା କ୍ଷେତ୍ର ଏ ହେଉଛି କେତେ ତାର ଶେଷ, ତାଙ୍କର ଦେହ ହେଉଛି 15 କିଲୋମିଟର ଆଉ 3 କିଲୋମିଟର ଚଉଡ଼ା। ଏଇ ପରିସର ହେଉଛି ଗୟା କ୍ଷେତ୍ର। ସେଇଠାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ତାଙ୍କର ବକ୍ଷ ଦେଶର କଣ ଚିହ୍ନିତ ରହିଛି, ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ରହିଛି। ସେଇଠାରେ କେହି ଯଦି ପିଣ୍ଡ ଦେବେ ତାହେଲେ ପିତୃପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର। ଭଗବାନ ପାଦପଦ୍ମ ପିଣ୍ଡ ଦେବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଏ, ପ୍ରସାଦ ହେଇଗଲା। ସେ ପିଣ୍ଡ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ସେଇପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଏପରି ଦେଖାଗଲା ତର୍ପଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଙ୍ଗାକୁ ଆନୟନ କରି ଭଗୀରଥ ତାଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ତର୍ପଣ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଭସ୍ମ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ କୋଉଠାକୁ ଚାଲିଗଲେ? ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। କର୍ମକାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛେ, କେଉଁ କଥା? କର୍ମକାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କର୍ମକାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ କେହି ଯଦି ଗୟାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ପୁତ୍ର ହଉ, ନାତି ହଉ, ପ୍ରନାତି ହଉ, ଯଦି ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଟା ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିବେ, ତାର କ'ଣ ହବ? ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିବେ, ସେ ଯଦି ଭୂତ ଦେହ ପ୍ରେତ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବ ସେଥିରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? କାହିଁକି? ତାଙ୍କର କୁକର୍ମ ଯୋଗୁଁ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ପ୍ରେତ ଜନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରେତ ଜନି ମାନେ ଭୂତ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଅସହନୀୟ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସେଇ ବଂଶରେ ଏହି ସତ୍ ପୁତ୍ର ଯଦି ହେବେ, ଏହି ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ଉଦୟ ହେବ, ସେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡଦାନ করে ନା ଉଚ୍ଚାରଣ କରି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ପଚାରିବେ ତୁମର ଗୋତ୍ର କ'ଣ, ତୁମର ସେ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଛି, ସେ ନାଁ କହିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସେଇ ନାମ ଧରି ପିଣ୍ଡ ଦେବେ। ଯାହା ନାମ ଧରି ସେ ପିଣ୍ଡ ଦେବେ, ସେ ଯଦି ଭୂତ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବ, ଭୂତ ଦେହରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇକି ମାନେ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଉଦ୍ଧାର ବୋଲି ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇକି ସିଧା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ ଭଗବତ ଧାମ ତା ନୁହେଁ। ସେ ଭୂତ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଭୂତ ଦେହରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରେ। ସେହିପରି ଏହା ହେଉଛି କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ। ପୁଣି ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ନଚିକେତା ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ନଚିକେତା ସେ ଯମରାଜଙ୍କ ପାଖରୁ
স্বর্গীয় অগ্নি প্রাপ্ত হয়েছিল। তা পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে কেউ যদি এই জ্ঞানকাণ্ড পন্থা অনুসরণ করি এই স্বর্গীয় অগ্নি প্রজ্বলিত করিবে তার পিতৃপুরুষ মানে যে ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ। ହଁ ତାର ଦୁଇ କାଣ୍ଡ କଥା କୁହାଗଲେ ଗୋଟେ ହେଉଛି କର୍ମକାଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ କେହି ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ। ହଁ ଏ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଥିଲାଗି ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନରସିଂହ ଦାସ କଣ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମକାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ সকলি ବିଷୟର ଭାଣ୍ଡ ଅମୃତ ଜାନିଆ ଯେବା ଖାଇ କଥା ଗୁଡିକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପିତ ବାକ୍ୟ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏଇପରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅପ୍ସରା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେଠାରେ ଯାହାର ପେଟରେ କିଛି ପଡୁନାହିଁ ଭୋକରେ ମରୁଛି। ହଁ ଆଉ ରୂପ କଦା ଆକାର ହେଇଯାଇଛି କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଠିକ ଭାବେ ମିଳାମିଶା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇପରି ସ୍ୱର୍ଗର କଥା ଯଦି ଶୁଣିବେ ସେଠାରେ ସୋମରସ ରହିଛି ସୋମରସ ପାନ କରିଲେ କଣ ହବ ନବ ଯୁବକତ୍ୱ ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ହଁ କାହାର ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦା ରହିବ ନାହିଁ ବାଳ ପାଚିବ ନାହିଁ ଦେହ ଲୁଜ ରହିବ ନାହିଁ ନବ ଯୁବକତ୍ୱ ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ ସୋମରସ ଯଦି ପାନ କରିବ। ହଁ ତା ଦେହରେ କୌଣସି ରୋଗ ରହିବନି। ଯେଉଁମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗରେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏ କଥା ଶୁଣିବ କଣ ହବ ରୋଗ ବଢ଼ିଯିବ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। ହଁ କି ନା? ହଁ କାହିଁ ସେଟା ଯଦି ସୋମରସ ଏଇଟା କେତେ ମେଡିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଲ ହଉନାହିଁ ହଉଛି କି ହାଇ ପ୍ରେସର ଭଲ ହଉନାହିଁ। ହଁ ଯଦି ଟିକେ ସୋମରସ ପାନ କରିଲେ ଆଉ କୌଣସି ରୋଗ ରହିବ ନାହିଁ। ହଁ ପୁଣି ନବ ଯୁବକତ୍ୱ ଆଉ ନବ ଯୁବକତ୍ୱ ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅପ୍ସରା ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଯିବ। ହଁ ଆଉ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ସହ କେଉଁଠାରେ ବିହାର କରିବ ନନ୍ଦନକାନନ। ହଁ ଏତେ ସବୁ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ये কথা গুলি অতি পুষ্পিত মানে এত সুন্দর পুষ্প ভরি। হ্যাঁ ये কর্মকাণ্ড কথা বুঝলে এই কথা যদি শুনিবে কে সে সঙ্গে সঙ্গে আকৃষ্ট স্বর্গকে যাওয়া স্বর্গে যাওয়া পাই করলে পূর্ণ কর্ম କରିବାକୁ ହେବ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ହଁ ସେ ସେଥିରେ ଏମିତି କେଉଁଠି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ହଁ ରମ୍ଭା ମେନକା ଉର୍ବଶୀ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଭେଟ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବୁ। ये लोग जाता है पता नहीं बोला सेମାନଙ୍କ ସହ ଏହିପରି ନନ୍ଦନକାନନରେ ବିହାର କରିବି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହସ ପରିହାସ କରିବି। ହଁ ପ୍ରତି ସୁଖ ଭୋଗ କରିବି ଏସବୁ ଲୋକ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କର୍ମ। ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭୋଗ କରି କରି ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣରେ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ଧକ୍କା ମାରି ତଳକୁ ପକେଇଦେବ। ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହେଲା ମାନେ ସେଇଟା ଧକ୍କା ମାରି ପକେଇଦେବ। ଆଉ ଇଏ ନାହିଁ ଲିଫ୍ଟ ଏସବୁ ନାହିଁ ଲିଫ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସିଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ହଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ଆଉ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗ କରି ଯଦି ଶେଷ ହେଇଯିବ ସିଧା ସେଇଠି ଧକ୍କା ମାରି ତଳକୁ ପକେଇଦେବ। କିପରି ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ସେଥିଲାଗି ନରସିଂହ ଦାସ କହି ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ବିଷୟର ଭାଣ୍ଡ। କେତେ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ହଁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ সকলি বিষয়ର ଭାଣ୍ଡ। ଆଉ ଯେ ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ ଅନୁସରଣ କରି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ହଁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯିବ। ହଁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ସେଠାରେ ଯିବ ପୁଣି ସେଠାରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଅବସ୍ଥା କେହି ରହିପାରିବନି। କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କର୍ମ ବାସନା ରହିଛି। ହଁ ଏହା କରିବା ସେୟା କରିବା ତାହା କରିବା ଏସବୁ ଭାବ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାମ ଧାମ ଯଦି ନଥିବ ଚୁପଚାପ ରହିପାରିବେ କି? ହଁ ରହିପାରିବେ କି? ନାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ କାହିଁ ଆତ୍ମାର ସେ ସ୍ୱଭାବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ? ହଁ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ? ସେବା ସେବା ବ୍ୟତୀତ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। হয় ভগবানকে সেবা କରିବାକୁ ହେବ ତାହେଲେ ମାୟାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ସେବା ସେ ଛାଡ଼ିତେ ପାରିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଯଦି ନ କରିବ ତାହେଲେ ମାୟାର ସେବା ଆମେ ଯେମିତି କରିଛେ ଆମେ ସବୁ ମାୟାର ସେବା କରିଛେ। ହଁ ଭାଇ ଭାବରେ ଚିତା ମାରା ଭାବରେ କରିଛେ କିନ୍ତୁ କାମ କରିছে সব মায়ার সেবা। ହଁ କି ନା? ହଁ ଏସବୁ কলির চাপ মাথা নেড়া টপলি পরা তিলক নাকে গলায় মালা দেখতে বৈষ্ণবের মতো আসল শাক্ত কাজের বেলা
সহজ ভজন করছে মানুষ সঙ্গে লয়ে পরের বেলা কত ছেলে মহাজনকে দিচ্ছে সেলা ইয়া কলির চালা কে বলছেন ভক্তিনাথ ঠাকুর এ সব কলির চালা আমি কে ভগবানকে চালা হই পারেন না কথা বুঝতে পারলেন আমি সব ছলা করেছি কবিতা আমি শরণাগত মুহ ভগবানকে শরণাগত মুহ আমি আমার দেহ ধারণে আছি আমি আমার পরিবার নিয়ে আছি তিনি সব মায়ের সেবায় আমি সমস্ত কঠিন হচ্ছে এ হচ্ছে কর্মকাণ্ড অনুসারে পাই এই বই কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড অনুশীলন করে ব্রহ্মজ্যোতিকে জীব সেটা তাদের ভিতরে যে কর্মবাসন যত সেইটি ফাঁকা মারি কবিতা কোটি আସି পড়িব এই মস্ত জায়গা যে উপরକୁ ଯିବ ତଳକୁ ଆସି ପଡ଼ିବ ଯେ ନରକକୁ ଯିବ ନରକରେ ଭୋଗ କରି ସାରିଲା ପରେ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦା ପୁଣି ଏଠାରେ ଆସିବ তাহলে এই জায়গাটা হচ্ছে কর্মক্ষেত্র কেউ জায়গা আমি যে জায়গায় আছি এই জায়গাটা হচ্ছে কর্মক্ষেত্র ইয়ে হচ্ছে চন্দ্রতীর্থ চক্রীয় কর্মকাণ্ডে জ্ঞানকাণ্ড পরিণাম কর্মকাণ্ডে জ্ঞানকাণ্ড করে উপরକୁ গেলে তুমি এখানে আসবে পাপ কর্ম করে নরকକୁ গেলে নরক দণ্ড ভোগ সারিলা ପରେ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସିବ এইখানে কর্ম অনুসারে বিচার হব কে কুଆଡ଼େ গতি କରିବ বুঝলো ইয়ে হচ্ছে কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড পন্থা অনুসারে এই শ্লোকের অবতারণা করা যায় যে মানে ভগবানকে ভক্ত নয় ভগবানকে শরণাগত নয় সে মানে কর্মকাণ্ড অনুসারে এইপরি পিতৃপুরুষମାନଙ୍କ উদ্দেশ্য পিণ্ডদাନ କରିବେ তর্পণ କରିବେ ତାହା ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରିବେ ସେମାନେ ଭୂତ ଦେହରେ ଏ ପ୍ରେତ ଦେହରେ ରହିବ ଅସହନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିଦେବେ ସେମାନଙ୍କ ମନସ୍ତାପ ସେ ସଂସାରରେ ପତିତ ହେବ সংসার যেতে সব লোকମାନେ ଥିବେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେବ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କରିବେ এই সুখের ରହିପାରିବ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ପନ୍ଥା କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭାବାର୍ଥ ପାଠ କରୁନୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବାର୍ଥ ପଢ଼ିବା ପାଠ ସମୟ ନାହିଁ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ আমার এই সব জায়গায় আমার ঋণ কেউ কেউ জায়গায় এটার মধ্যে দেব ঋণ গণন্ত কেতটা ঋষি ঋণ ভূত ঋণ ভূত মানে জীব অন্য জীবন পাকে না আত্ম আত্ম মানে আত্মীয় স্বজন কেতটা হল চারি হয়ে গেল তারপর পিতৃনাম কেতটা হল নৃনাম নৃনাম মানে অতিথি মানে কেতটা হল 6 জনଙ୍କ পাকে ଆମେ কথা বুঝলে এই পরিষ্কার শ্লোকে পাওয়া যায় এটা ভাগবতম একাদশ স্কন্ধ পঞ্চম অধ্যায় 41 নম্বর শ্লোক এটা পাওয়া যায় দেব ঋণ আর পাওয়া যায় ঋষি ঋণ ভূত ঋণ আত্ম ঋণ নৃনাম ঋণ আর পিতৃনাম ঋণ পিতৃ ঋণ কেতটা হল 6 প্রকার ঋণ এই 6 প্রকার ঋণীମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦେବ ଋଣ ঋଷି ଋଣ ପିତୃ ଋଣ ଦେବ ଋଣ ଆମେ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବା କେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତି ଆମକୁ ଯୋଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ହୋମ ଯୋଗ ଦେବତାମାନଙ୍କ ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ପାଉଛେ ପବନ ପାଉଛେ ଜଳ ପାଉଛେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଉଛେ ନା କ'ଣ କିରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ବିନା ପଇସା ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ବିଲ୍ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର ତରଫରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଲ୍ ଆସିଯାଉଛି ହଁ କି ନା କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେ କିରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୌଣସି ବିଲ୍ ଆସୁଛି କି ତେଣୁ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ କରିବା କେବ ଯୋଗ କରିବା ତେବେ ଆମେ ଦେବ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ହେଇଯାଉଛୁ ପବନ ଦେବ ପବନ ଦେଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଜୀବ ହଁ କି ନା ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଋଣୀ ହେଇଯାଉଛୁ ଦେବ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା କେବ ବେଦ ବିହିତ ଯୋଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାହେଲେ ଦେବ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ତାପରେ ଆସୁଛି ଋଷି ଋଣ ঋষি ঋণରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଧ୍ୟୟନ ଦେବତାମାନେ କୃପା କରି ବେଦ ମାନେ ଋଷିମାନେ
ঋষি ମାନେ କୃପାରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଶୁକଦେବ ଏମାନେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଗୀତା ଭାଗବତ ଆଦି ପୁରାଣ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ ହଁ ତେଣୁ ଋଷିମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଋଣ ସେ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୀତା ଭାଗବତ ପାଠ କରିବା ତେବେ ଋଷି ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ପିତୃ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ହଁ पितृ ऋणରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ହଁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡ ତର୍ପଣ ଏସବୁ କରିବାକୁ ତେବେ ପିତୃ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ତା ପିତୃ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ତାର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ସଂସାରୀ ହେବାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଲେ ହେବ ନା ହଁ কথা বুঝলেন না গৃহস্থ হওয়াকে পড়িব বাহা হওয়াকে পড়িব তো বাহা হলে হবে নাই কম করিবা কেব পুত্র উৎপাদন করিবা কারণ পুত্র উৎপাদন করলে হবে না সব পুত্র উৎপাদন করবে সব পুত্র উৎপাদন করবে সেই কেবল পিণ্ডদান শ্রাদ্ধ করবে তর্পণ কথা বুঝতে পারলেন কর্মকাণ্ড পন্থা দেখନ୍ତି କେମିତି হ্যাঁ তাহলে ইয়ে হচ্ছে অর্জুন এবিসি হ্যাঁ এবিসি মানে আমি দেহ প্রাপ্ত হচ্ছে হ্যাঁ সৎ কুলের জাত হয়েছে আর সৎ কুলের জাত হয়ে তেবে সে পিণ্ড দান করিব ইয়া হচ্ছে এবিসি পাঠ পড়বে তেমনি এটা যদি যুদ্ধ হব বীরমান যদি মরিଯିବ তার কোন হবে সেমানকে পতি মানে সমস্ত বিধবা হয়ে বিধবা হয়ে গেলে কোন হবে সেমানকে ଆଉ রক্ষণাবেক্ষণ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି অনুপর পুরুষ সହିତ ମିଶିଥିବ অনুপর পুরুষ ସହିତ ମିଶିଥିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ଯାହାର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବ ଯାହାର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଇଗଲା ବଂଶର ଏଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଟ୍ରାଡିସନଟା ନଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ଏସବୁ ହୋଇପାରେ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯୁକ୍ତି କର୍ମକାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନଚିକେତାଙ୍କର କଥା କହିବା ହଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଚଳିତ କରିବା ହଁ ଇଏ ହେଲା କର୍ମକାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ কিন্তু এটার ভগবান পিএইচডি পাঠ পড়াচ্ছেন পিএইচডি পাঠটা কোন আমি দেহ নহু আমি আত্মা এই প্রশ্নের ছোটিয়া একটা গল্প শুনুন হ্যাঁ এক ব্রাহ্মণଙ୍କର এক পুত্র মরি যাচ্ছে হ্যাঁ ব্রাহ্মণଙ୍କର ମିତ୍ର ଥିଲା କେନ ବାରିକ ବୁଝିପାରୁଛ ହଁ तो ब्राह्मण पुत्र सगळे कांदुଛନ୍ତି हां बारिक ଆସିଛନ୍ତି तनिया शांतना देवा ପାଇଁ ब्राह्मण को शांतना देवा से कांदुଛନ୍ତି तो ब्राह्मण पचार तुम्हें कहीं कांदुछ हां ये कि तुम्हारा पुओ तुम्हारा तो पुओ ना तुम्हें कांदुछ नहीं सेटा बारिक ब्राह्मण को पचारଛନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁ କାंदुଛନ୍ତି ये पुअर देह की आपंकर ये देह कहाँ हाँ अपन मैंने कौन ये देह कहाँ हाँ कौन भगवान का ये पंच महाभूतर द्वारा गठित हाँ बारिक किपरि सुंदर उदाहरण दौर ना आपण कहीं कांदुछ ये कि पुत्र देव आपंकर ये पंच महाभूत माने देव मरी जाए माने देवड़ा कौन हो पंच महाभूत विलीन हाँ मत बुझे ना पुनी कहते ये आत्मा कि आपंकर आत्मा हूँ ममेवांश जीवभूत सम भगवान आपन के आपन कहीं कांदुछ बारिकर जुक्ति उपयुक्त जुक्ति से प्रथम पचारे का बारिक तुम्हें कहीं कांदुछ ये तुम्हार पुओ मोर पुओ तो बारिक से कथा धरले जे आपन कहीं कांदुछ ये पुअर देह कि आपंकर ये पुअर देह हूँ पंच महाभूत आपंकर पुणी ये देह भीतर जो आत्मा रही ये आत्मा आपंकर ये आत्मा भगवान भगवान अंश
ଉପଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତି ଏବଂ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ କଥା ଟିକେ ଭେଦ କରନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ହଁ ये भगवान कृष्ण यही PhD उपदेश दिया अर्जुन के द्वितीय अध्याय से कहेंगे PhD उपदेश कौन PhD कोर्स से करेंगे। तुम्हें केवल बड़ बड़ कथा बोलुछ कुल धर्म ये पिंड दान श्राद्ध दान ये श्राद्ध दवा ये सब अर्पण करवा तर्पण करवा ये बड़ बड़ कथा बोलुछ तुम्हें जो मान को लाइक करूछ से पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य से माने वृद्ध देहर मुक्त है जीव आत्मा रूप में। हाँ पुनि से माने जितेबले यदि जन्म नेबे से उन कहारो पिता माता हेबे। हाँ वर्तमान तुम्हारो ये संबंधित देहर जिते आत्मा बाहरी जो आत्मा मृत्यु नहीं देहर मृत्यु तुम से देह पर शोक करूछ तुम्हें कहूच जे कोन मुझे युद्ध करी ये मान को बध करवा के हम मुझे युद्ध न करी तार ये माने बची जीवे कि तुम्हें मोर मास्टर प्लान तुम्हें जानो हां ते भगवान कृष्ण कौन कहले विश्व रूप देखाइले। हां एकादश अध्याय कितना अध्याय विश्व एकादश अध्याय विश्व रूप जब देखाइले ये देखुछंती अर्जुन ए जो मन के लागी मु बहुत दिन युद्ध करिबी नाही। हां मु जिते कते छाड़ी पड़ी जीवी से पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य प्रबल बेगरे भगवान के से मुख गप पर भीतर प्रवेश कर चूर्ण विचूर्ण है। हां मु यदि युद्ध न कर युद्ध कते छाड़ी पड़ी जीवी तथापि ये माने मु रक्षा करि पारिबे नाही परबे की भगवान या पूर्व मारी रखी नहीं तुम्हें भगवान से निमित्त हिसाब से तुम्हें निमित्त हो तुम्हें यदि मो कथा से युद्ध करियो ये जश तुम्हें प्राप्त हो ता पूर्व मु काम सारी रखी विश्व जाके देला ना युद्ध हवा पूर्व गीता किता बड़ देला अरे युद्ध हवा पूर्व एक तो कोई बात नहीं सब ढेकी बड़े मुंडा है कथा नहीं ये भगवान कृष्ण कहते तुम्हें कहूच मु युद्ध जदि करी एमान को बध करियो ये माने शरीर विनाश है जीव मुझे युद्ध छाड़ी पड़े जीवी ताले माने बची जीवे तो देखो ये मान कौन अवस्था सिचुएशन का कौन विश्व रूप जो देखाइले सेही सर्वती महाराज समस्त भगवान को मुख गप करन तो प्रबल भेगर पोष जाई चूर्ण विचूर्ण तापर कौन होची चूर्ण विचूर्ण नहीं विनाश का तो भगवान कृष्ण देखे जरा मु आगे ये मन को मारी रखी देछि मोर इच्छा रे युद्ध हो तुम जे मो कथा अनुसार यदि युद्ध करिवो इमान यदि बध करिवो तार तो पाप स्पर्श करिवो नाही मोर आदि लंघन करी यदि युद्ध करते छाड़ी पड़े जीवो मोर आदि लंघन करबा जो तुमको पड़े जीवा केबो पड़े पर सेही मु लेखि बोली कथा बाहर नरक को जीवा के कथा किछ करि करना करना हां कथा बुझ पाछे हां कथा तुम बुझ सकते कि तो दे करना तो कौन बुझ सकते बुझ पाओ यह कहा जाए तेनो तुम्हें केवल बड़ बड़ कथा को तुम जानना तुम्हें किए तुम्हें देवगुण हो तुम्हें हो जो ये आत्मा ये PhD का ये आत्मा तत्व ज्ञान अभाव जो आम शोक परिचय दुख परिचय आम जन्म चक्र पड़ जाए यही पे भिन्न देर आम स्थानांतरित हो ये ज्ञान अभाव तेरे वास्तव धर्मटा तार कौन है भगवान कृष्ण वर्तमान भागवत धर्म मेरे कथा कही कथा बुझले या कहा जी PhD कोर्स अर्जुन जा कहू दिले मन ये ABC कर्मकांड कोर्स हां कर्मकांड कोर्स को हमें सेते बेले खंडन करि पारिबा यदि आत्मा हिसाब रे हमर कर्तव्य परमात्मा भगवान कर चरण शरणापन्न है जो तार स्वतंत्र भाव रे और पिंड तर्पण इसे किछि करिवार आवश्यक नाही जथा तरर मूले
ନିଷେଚନେନ ଦୀପନ୍ତି ତସ୍କନ୍ଦ ଭୌଜ ଉପଶାଖା। ଗଛ ମୂଳରେ ଯଦି ପାଣି ଦିଆଯିବ ଗଛର ଡାଳ ଶାଖା ପୃଷ୍ଠ ଫଳ ଫୁଳ ପତ୍ର ସବୁ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ, ପୁଷ୍ଟି ବିଲମ୍ବ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଯଦି ଫୁଲରେ ପାଣି ଦେବ, ପତ୍ରରେ ପାଣି ଦେବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ପଚି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟଟା ଯଦି ଆମ ହାତ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିছে, ଗୋଡ଼ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିছে, ଆଖି କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିছে, ନାକ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିছে, ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯେ କରିବେ ଆମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ଆମର ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହିଁ, ସିଏ ବସି ରହିଛି ତାକୁ ଖାଇ ଦେଉଛୁ, କିଏ ବସି ଖାଉଛି? ପେଟ୍ରୋଲ କାହିଁକି ଦେଉଛୁ? তো ঠিক আছে, তোমাকে দেওয়া যাবে। তো খাদ্য গরম সবজি ডাল ভাত না আঁকড়ি যদি দিয়ে দেবো, খা কোনো বসে মরিব, আঁকি ফুটিকি পানা হয়ে যাব, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ, নাক ভিতরে যদি দেওয়া যাবো নাক বন্ধ হয়ে মরিଯିব। হ্যাঁ, মানে খাদ্য বস্তু যদি উদরে দেওয়া যাব তাহলে আঁকি তার কাম କରିପାରିବ। ନାକ ତାର କାମ କରିବ, କାନ ତାର କାମ କରିବ, ହାତ ତାର କାମ କରିଦେବ, ଦେହରେ ପୁଷ୍ଟି ଆସିବ, ହଁ କି ଶକ୍ତି ଆସିବ। ଉଦରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେହ ହାତ ଗୋଡ଼ ସହିତ ବଳବାନ ହେବ ନା କ'ଣ? ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ଖାଦ୍ୟ ବସି ଦେଲେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବାତ୍ମା ହିସାବରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ କର୍ମଣ୍ୟ ମାନେ কর্ম করিবার অধিকার আছে তোমার, কিন্তু কর্ম ফলের অধিকার নাই। হ্যাঁ, কোন শ্লোক পাই আছে? কর্মণে বাধিকার তোমার তো কর্ম করে, তেণু মো নির্দেশ কর্ম করে। তুমি যদি ক্ষত্রিয় তোমার কর্তব্য যুদ্ধ করো, কথা বুঝলে? তাহলে তোমার সদাবার কাব আর মো নির্দেশ পালন করার জন্য তোমাকে আও পাপ স্পর্শ করিব না, নরক জীবন যাব নাই, তুমি মো ধর্মকে চালিয়েছ। তাহলে সর্বোত্তম ধর্ম হচ্ছে কেন? ভগবান উপদেশ হয়েছে অহংকার সর্ব পাপেভ্য মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচি। যদি আমি ভগবানকে শরণাপন্ন ହେଇଯିବ তাহলে আমার সমস্ত পাপের সে মুক্ত করে দেব। ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡଦାନ ଇଏ ତତ୍ପରିଶ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେବା। শরণাগত চিঠি কাজে ভক্ত এরা হবে না, তারা নরকদিক বসে। শুদ্ধ ভক্ত যেন প্রহ্লাদ মহারাজ। প্রহ্লাদ মহারাজ কୌଣସି ପିତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ କି? ଦୟାକୁ ଯାଇଥିଲା ଏଇ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଆସିଥିଲେ କି? ନାହିଁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାରିଦେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନରସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ନରସିଂହ ଦେବ ବର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ କାହାକୁ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ? ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ପିତା ଅସୁର, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ମୋ ପ୍ରତି କେତେ ବିଦ୍ବେଷ ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାର ଦୁର୍ଗତି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣ କୃପା କରି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ହେଇ ଭକ୍ତ ପୁତ୍ର କିପରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିତା କେତେ ପ୍ରୟାସ କଲେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଲାଗି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲା ନାହିଁ, ତର୍ପଣ ଦେବାକୁ ହେଲା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବ କହିଲେ, ହେ ବତ୍ସ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତୁମ ଭଳି ପୁତ୍ର ଯେଉଁ ବଂଶରେ ଜାତ ହେଇଛି, ତୁମର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ 100 ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ, ତର୍ପଣ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କି? ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ କୌଣସି ତର୍ପଣ କରିବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେହେତୁ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ। ତ ଏଇ ଭଗବାନ ଏ PhD ମାନେ କୋର୍ସ କରାଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆମେ ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା, ଆଉ ସେଇ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ, ଆମେ ଆତ୍ମା ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆଉ ତାପରେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେମିତି ହେବ? ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା। ତ ଶରଣାଗତ ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାଂ ଏକଂ ଶରଣଂ, ମୋର ଶରଣାଗତ। ତାର ତୁମକୁ ଗୟାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଗଙ୍ଗାକୁ ଯାଇ ତର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ସବୁ ତର୍ପଣ, ସବୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ପିଣ୍ଡଦାନ ସବୁ କାମ ସରେଇଯିବ କେମିତି?
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। या भक्ति योग भगवान शिक्षा दौरान भक्ति योग मोर भक्ति कर बुझल और चिंता करिया किसी आवश्यक है पितृपुरुष को उद्धार करने कौन चिंता करिया आवश्यक नहीं मोर शरणापन्न हो जाओ मोर भक्ति करो ताहले ये तो पिंडदान जार उद्देश्य को से उद्धार हम मो चरण यदि शरणापन्न शुद्ध भक्ति करिबो सह पूर्व पुरुष सब उद्धार है यह भक्तिर प्रभाव कथा बुझे तेणु आमर से भगवान कृष्ण दिव्य संसारे कौन कर भगवान को भक्त है भगवान के शरणागत है संपूर्ण 100% शरणागत है भगवान भक्ति करना ऐसे भक्तिर अन्य किसी नहीं कलि युग पाए भगवान का नाम ये शुद्ध नाम यदि आम परिवार शुद्ध नाम प्रभाव हजार हजार पूर्व पुरुष समस्त दुर्दशारू उद्धार है यह होती भक्ति जगह सर्वोत्तम पंथ भगवान हमको शिक्षा दे देवे द्वितीय अध्याय से एक पीएचडी कोर्स हम शिक्षा दे हाँ बर्तमान एटा चली कहार अर्जुन कर एबीसी कर्मकांड ये कर्मकांड सब खंडन करियो भगवान द्वितीय अध्याय आत्मतत्व ज्ञान प्रदान कथा बुझे हमारे गोटे घर गोटे बंद थी गोटे 10 हो जाए ଏବେ ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ପଚାରି ପାରିବ 2-4 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଶୁଣାଇ ପାରିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତ ଆରେ କଥାରେ ଅଛି ଜପରେ ବସିଛି ଉଲ୍ଟା ସବୁ ଜପ ସମୟ ଗପ ମାରିବ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଜପ କରିବ उल्टा पाठ हाँ तार प्रश्न जी देवरण की परिभाषा हाँ देवरण की परिभाषा कराई देवरण को देवरण देवरण केमिति आई तो कौन सुनिला देवरण तो बात कहा जाता है जब को करिया पाए कहा ये से बात एते समाज में बुझाउची लास्ट से सात कांड रामायण सब सुनिला लास्ट संध्या आसले सीता स्त्री ना पुरुष से विषय पर एते क्लास आएगा बेटा क्लास का देवरी में था क्लास देवरी में हाँ हाँ क्रिया कैसे तो मरी पड़ी कौन करे फिर तो दाव करिया पड़ो ना हाँ सेति करियो ना ता भगवान के निर्देश है जब रावण को मार दे रखे हाँ भगवान रामचंद्र का को निर्देश दे क्या दाव करिया में विभीषण को तो भगवान के निर्देश पालन करिया हो धर्म हाँ तो भगवान रामचंद्र निर्देश दे कथे यागु संस्कार कौन करो हाँ संस्कार करो तो भगवान को निर्देश पालन करेगा वो धर्म इस बात विभीषण स्वतंत्र भाई तांकर लागी जे पिलो दान करे अपन जाय थिबे न हां गंगा के जाय तर्पण करे अपन न भगवान जे आदेश करे से आदेश पालन करेगा वो वास्तव काम पता बुझल ना महाराज पिलो दान करो चैतन्य महाप्रभु हां चैतन्य महाप्रभु भया रे हां कौन पिलो देते कि गाड़ी हां धनु ओके चैतन्य तो कर दर्शन नहीं जावे एक बार सेट दे देते चैतन्य हे को चैतन्य इधर भक्त है चैतन्य नहीं ना हे मन वर्तन नरक पड़ियो चैतन्य को से पड़ियो बुझल चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हां से हम मन शिक्षा दउछन हां से तांकर निजर स्वर को प्रकाश करिया पे कभी तो भगवत रूप प्रकाश करि नथिला तेनु
ମନୁଷ୍ୟ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ଗୟାକୁ ଯିବେ ସେଠାରେ ଈଶ୍ୱରପୁରୀକୁ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ବରଣ କରିବେ। ସେଠାରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏହିପରି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ କୋଟି କୋଟି ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି। ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଯାଇଛି ପିଣ୍ଡଦାନ, କିନ୍ତୁ ପିଣ୍ଡଦାନଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ? ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏ ଈଶ୍ୱରପୁରୀର ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରୟ କରିବା ଯୋଗୁଁ କୋଟି କୋଟି ପୁରୁଷମାନେ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଭଗବାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଦେଇଦିଅ ଆରେ ସେ ହଉଛି ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କୋଉଟା ନାହିଁ ଭାଗବତ ଅଛି ହଁ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ କ'ଣ ହବ ତ 12ଟା ସ୍କନ୍ଦ ହଁ 11ଟା ସ୍କନ୍ଦ ଦେଇଦିଅ କେତେଦିନ ଭକ୍ତ ହେଇଛି ଭାଗବତ ସେଟା ନାହାନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତ ସେଟା ନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହବ ହଁ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ନେଇଯାଅ ପ୍ରଥମେ ନାମ ତାପ ଅଛି କିଏ କ'ଣ ହଁ ବଢ଼ିଆ ସମୟ ମନୁଷ୍ୟ କାହିଁକି ଧାର୍ମିକ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ମିଳିତ ଭଗବାନ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ହଁ ସବୁ ତ ଆଜ୍ଞା କିଣିବା ସମୟରେ ନା ହଁ ହେଲେ ହବ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଥିଲାଗି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏତେ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯାହା ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହେବ ଏ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି କଥା ବୁଝିଲ ଆଉ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ହଁ ହଁ ପିଣ୍ଡଦାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରିବେ ନା ହଁ ଇସ୍କନ ଦୀକ୍ଷିତ ଯେତେ ଭକ୍ତ ବି ହେଇଥିବେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବାକୁ ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ କାହିଁକି ନା ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବେଡ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଅ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବି ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ କି କେହି କ୍ଲାସ୍ରେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକି ଆମେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ପିଣ୍ଡଦାନ ନ କଲେ ବି ଚଳିବ ଏଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା କି ଆମେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା কোন কথা কুହାଯାଏ ଭଗବାନ ଯଦି ଭକ୍ତ ହେଇଯିବ ହଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ଆଉ ଏସବୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ ଏସବୁ ବିଧାନ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆଉ ବେଶ କେବଳ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ବେଶ ମାୟାର ସେବା ଚାଲିଛି ସେମାନେ କେତେ ସବୁ କରିପାରିବେ କଥା ବୁଝିଗଲା ଯଦି ଭଗବାନ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆମେ କେବଳ ବେଶ ଧାରଣ କରୁଛୁ ଭକ୍ତ ବେଶ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ନୁହଁ ଆମେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ରାବଣଙ୍କ ଭଳି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ଧାରଣ କରୁଛୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଶୀତ ହବ ସେଇପରି ହଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଭଳି ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୋ ଭଳି ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ବଂଶ ଜାତ ହେଇଛି ଆଉ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଶହ ଶହ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଥିଲା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ହଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛନ୍ତି ପିତାମହ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କୋଉ ପୁତ୍ର ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କେହି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କୋଉ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିବି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ହସିଲେ ହଁ କହିଲେ ତୁମର ମୋ ପାଇଁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କାରଣ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତ ତାଙ୍କର ଅଦଗତି ବା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅଦଗତି ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଅଛି କି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାର ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଅଦଗତି କେବେ ହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ତୁମର ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତପ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତୁମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କର ବାସ୍ ହଁ ଏହା ହେଉଛି ମହାଜନ୍ତା ହଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା ଆଉ ଏସବୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଏସବୁ କର୍ମ କାମ ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ଆମର ହୃଦୟ ତୋରକୁ ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁନା ବୁଝିପାରିଲ ହଁ ଭକ୍ତ ହେଇପାରୁନା ଶରଣାଗତ ହେଇପାରୁନା
আমাদের সরকারি হ্যাঁ যেমন সম্পূর্ণ সমাধান সেমন কিছু আবশ্যক এটা তো মানে বাহার ভাঙে নারী নেই হয়েছে কিন্তু ভগবানের সেবা করি মায়ের সেবা ধর্ম দৌড়ছে সেক্ষেত্রে সব করে যাবে হ্যাঁ প্রহ্লাদ ভগবানের সাথে প্রহ্লাদকে কোথায় ধরেছেন না মনোবল শুদ্ধ ভক্তে যে বংশ যাতে সেরকম ক্ষেত্রে আরো হিসাবে কিছু চিন্তা করে আসে হ্যাঁ পিতামহ বিশেষ এই করি যুধিষ্ঠির মাধ্যম করে বলছি ମୋ ଲାଗି ତୁମେ ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି କି ଭଗବାନଙ୍କର ସୂତ୍ର ଭକ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ ଠିକ ଅଛି